Assalamu alaikum and good evening, everyone. Can you hear me? जी भैया, we can Okay. hear you. Okay, thank you. So, in the previous class, we have talked about internet safety and awareness, right? Yes भैया. Okay. So, at the very outset of this class, we'll start it by evaluating your speech. So, now you have to be ready to speak regarding internet safety and awareness. Okay. So, you guys please raise your hand so that I can easily find out who is on the way to speak right now. भैया, if you give me the platform, if you kindly give me the platform, then I can start. Okay, okay, definitely. And the next one, please raise your hand so it will be easier for you to find out. Okay, who is next? So now it's the Okay. floor for Faisal Hossain. You will get just 2 minutes sharp. Okay, the floor is Okay yours, भैया. Faisal Hossain. Okay. Okay. Thank you so much भैया for giving me the platform to say today's topic. And we all know that today's topic is about internet safety. So we live in a digital era, and we all are connected different type of uh, digital tools, and every single moment we depend on these tools in various ways, sometimes for our study purpose, or sometimes for business purpose, sometimes stay connect with friends, families. So in everyday life we can feel it that without some digital tools and internet, it's really possible to connect with the world. uh, so uh, to begin with, uh, we all know about different types of apps, different types of social platform, but most of them don't know how to use it. So that's the reason sometimes we face a lot of problems, and sometimes face insecurity, and sometimes we felt under social frauds, and sometimes we get fake news. So there are lots of distractions around us, and that's why Okay. I don't know it's a disruption or not. So you guys can hear Faisal Hossain. Maybe he's facing the power break right now. Okay. So who is next? Milon Jyoti Chakma, are you ready? Yes, bhai. Okay. So you can start, and then after returning, we'll provide the floor to Faisal Hossain again. Okay. So Milon Jyoti Chakma, the floor is yours. You will get also 2 minutes. Okay. 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 Please start. Good evening, everyone. Now I'm going to talk about internet safety and awareness. Firstly, if to begin with, we have to know about what is internet safety. Internet safety is also known as safety or online safety or security. Refers to the policies, practices, and process that help reduce harm to people and system from the misuse of information technology. As the world become more connected with a lot of people, and here internet safety is crucial for everyone from children to adults.
we have to be aware about the uh, some uh, concept in internet, and that's our information security, personal safety, digital citizenship, and what we mean information security. Information security means we cannot share our personal information everywhere. We must keep secret and uh, in ourselves. It's not subject to share everywhere. And personal safety means being protected ourselves in internet. And we have to be always aware about using social medias, social different social link. We should not click any unknown link to be safe uh, uh, from a scammer. In the end, I want to say that to be safe, must be avoid unauthorized links, unauthorized uh, call. Thank you. Okay, thank you, Milon. So I think it's already clear to all what does it mean, and internet safety as we belong to these connected and globalized era. So definitely we have to engage ourselves with the process of digitalization. Okay, so just we have to be careful in so many circumstances, and we have to protect our identity as much as we can. Okay, because there are so many frauds those who are available in online. So if you want to protect us, so definitely we have to be free from some phishing sites, some threats, and there are some unknown links which shouldn't be touched or clicked by us. Okay, and there are so many common internet threats. That's why continuously we are facing so many cyberbullying, cyber attacks, malware, and virus attacks. Okay, so as much as we can, we have to be more and more aware. But where in this world we are existing right now, it will be so much tough for us to be totally disconnected from internet. Okay, because if we want to do that, so maybe for ensuring our safety, we will be totally segregated or isolated from the world. So definitely we have to use that. But as we know there are so many threats and phishing sites are available, just we have to make sure our security and awareness. Okay, so thank you. Now can you hear the voice of Zaida Sanjim? Jim, you there? Okay, and Faisal Hussain joined again, and hopefully if we can manage the time then we'll hear their voice again. Okay, so I think it's better to start. আজকে আমরা যেটাতে শুরু করবো, আজকে আমাদের লেকচার 16, সেম ওয়েতেই আমরা ইংলিশ রাইটিং এর বেসিক কিছু রুল আমরা এখানে দেখব। এবং আজকে যারা নতুন আছেন, আমরা গত লেকচার থেকে আমরা ইংলিশ রাইটিং এর পার্টগুলো শুরু করেছি, রুলগুলো শুরু করেছি। সবার জন্য একটাই কথা, স্পোকেন ইংলিশ এবং রাইটিং ইংলিশের জন্য আহামরি বিশেষ কোনো ডিফারেন্স নাই। সো ওই রুলগুলো যদি আমরা মেনটেন করতে পারি, যেগুলো আমরা স্পোকেনের জন্য শিখেছিলাম, ওগুলো ইউজ করে আমরা আসলে রাইটিং এর জন্য সেটাকে কাজে লাগাতে পারি। বাট এখানে যে বিষয়টা সেটা হলো যে এমন কি কিছু আছে কিনা যেটা স্পোকেনের জন্য ঠিক আছে কিন্তু রাইটিং পার্টের জন্য এটা আসলে একটু ইনফর্মাল হয়ে যাচ্ছে, বা এটাকে আমরা রাইটিং এ আরেকটু এই ওয়েতে লিখতে পারি। সো সেই জায়গায় যে চেঞ্জেস গুলো আছে আমরা সেই রুলগুলোকে আলাদা করেছি। ওকে, গত ক্লাসে আমরা 5টা দেখেছি, আজকে আমরা 6 নাম্বার থেকে শুরু করব। এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হলো অ্যাভয়েড ওয়ার্ডিনেস অথবা রিডান্ডান্সি। রিডান্ডান্সির বিষয়টা মনে হয় আমরা মোটামুটি সবাই বুঝি, যে আননেসেসারি যে ওয়ার্ডগুলো আমরা বারবার আসলে বলছি। যেমন আমরা বলি যে পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড, তো ব্যাকগ্রাউন্ডটাই তো পিছনে। সো ছবির পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড বলার দরকার নাই। সুতরাং আমি ছবির পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড যখন বলছি, দেন আই টোটালি বিকাম দ্য ভিকটিম অফ রিডান্ডেন্সি। ওকে, ওয়ার্ডিনেসটা এখানে হিউজ হয়ে গেল। সো এই জায়গায় উই হ্যাভ টু মেক শিওর আওয়ার ওয়ার্ডস কনসাইজ। ওকে,
এটা আমরা যত বেশি করতে পারবো তত আমাদের ওয়ার্ডগুলো আরো বেশি স্পেসিফিক হবে, তখন পুরো প্রসেসটা আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। ওকে, সো এখানে আমরা যদি আমাদের আজকের, আমি একটু অ্যাড করে দিই আপনাদের। ওকে, ঠিক আছে। এখানে যেটা আছে, যেমন ধরেন আমাদের দুইটা এক্সাম্পল দেয়া আছে, সেম ওয়েতে আপনি দেখেন যে আমরা কি ওই যে মিনিংটা আমরা আসলে এনশিওর করতে চাচ্ছি আমরা আসলে সেখানেই আছে কিনা। ডিউ টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হি ওয়াজ লেট উই মিসড দ্য বাস। এখানে আসলে আলটিমেটলি হোয়াট উই ওয়ান্টেড টু এক্সপ্রেস বলেন তো? আমরা আসলে বুঝাতে চাচ্ছি সে যেহেতু লেট করেছিল এই কারণে আমরা বাসটা মিস করেছি। তো সেকেন্ড পার্ট যেটা ছিল, বাস মিস করেছি, এটা ফাইন, উই মিস দ্য বাস। কিন্তু ডিউ টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হি ওয়াজ লেট, এটাকে আসলে এরকম না যে বিকজ হি ওয়াজ লেট উই মিস দ্য বাস। তার মানে আমাদের এটা যেটা করতে হবে সেটা হলো কনসাইজ। ডিউ টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট, এটাকে আমরা খুব সহজেই বিকজ দ্বারাই রিপ্লেস করতে পারি। বিকজ হি ওয়াজ লেট উই মিস দ্য বাস। ওকে, আবার ধরেন ডিউ টু দ্য ফ্যাক্ট অফ বিং সিক উই, অথবা হি অর শি কুডেন্ট জয়েন দ্য এক্সাম। বিকজ হি ওয়াজ সিক, শি ওয়াজ সিক, শি কুডেন্ট জয়েন দ্য এক্সাম। সো আমরা যদি কনসাইজ করতে পারি, যেগুলো হিউজ ওয়ার্ডই হয়ে আছে ওগুলোকে যদি আমরা কনসাইজ করতে পারি, উই হ্যাভ টু কনসাইজ দ্যাট। ওকে, তারপর শি মেড আ ডিসিশন টু রিজাইন। মেড আ ডিসিশন, এটা আসলে সহজে রিপ্লেস করতে পারে ডিসাইড করা, যে সে আসলে রিজাইন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে আসলে অবসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে আসলে কুইট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ডিসাইডেড টু কুইট, ডিসাইডেড টু রিটায়ারমেন্ট, ডিসাইডেড টু রিজাইন। ওকে, ওটা হবে রিটায়ার। আবার যদি অ্যাট দিস পয়েন্ট ইন টাইম উই ক্যান নট অ্যাপ্রুভ দ্য প্ল্যান, তার মানে এই মুহূর্তে আমরা আসলে এই প্ল্যানটা অ্যাপ্রুভ করতে পারছি না, তার মানে কি কারেন্টলি, অথবা উই ক্যান নট অ্যাপ্রুভ দ্য প্ল্যান রাইট নাও, অথবা দিস টাইম উই ক্যান নট দ্য প্ল্যান রাইট নাও। সুতরাং অ্যাট দিস পয়েন্ট ইন টাইম এটাকে খুব সহজেই আমরা কারেন্টলি দ্বারা রিপ্লেস করতে পারি। সুতরাং এই ধরনের যত ওয়ার্ডিনেস আমাদের থাকবে উই হ্যাভ টু অ্যাভয়েড দ্যাট অ্যান্ড মেক শিওর দ্য ওয়ার্ডস আর টু মাচ কনসাইজ। ওকে, নেক্সট যদি আমরা দেখি, আমাদের আসলে প্রপার পাংচুয়েশন গুলো ইউজ করতে হবে। আমরা অনেক সময়ই কয়েকটা সেন্টেন্সকে আমাদের প্রপার যে মিনিং আমরা আসলে মিন করতে চাই সেটা বোঝানোর জন্য অনেক পাংচুয়েশন আমাদের ইউজ করতে হয়। সো এখানে যেটা করতে হবে সেটা হলো, যেহেতু সেন্টেন্স গুলোকে কানেক্ট করছি, আমরা কি বারবার শুধু কমা দিয়ে লিখছি? আসলে কি সব কমার কাজ? সবগুলো সেন্টেন্সকে দুইটাতে কমা দিলাম, শেষেরটাকে অ্যান্ড দিয়ে অ্যাড করে দিলাম। আসলে কি বিষয়টা তাই? যেমন ধরেন, আই ওয়াজ টায়ার্ড হাউএভার আই কন্টিনিউ টু ওয়ার্কিং। আমি ক্লান্ত ছিলাম, যাই হোক তারপরে আমি কি করেছিলাম, কাজটা চালিয়ে গিয়েছিলাম। সো আই ওয়াজ টায়ার্ড, আমি কমা দিলাম, আবার হাউএভার, আবার কমা, নট, এখানে আমাকে দিতে হবে সেমিকলন। ওকে, আবার দ্য মিটিং ওয়াজ ক্যান্সেলড বাট উই উইল রিস্কেডিউল ইট সুন। মিটিং ক্যান্সেল হয়েছিল কিন্তু আমরা এটা আবার পুনরায় কি করব, স্কেডিউল করা বা শিডিউল করা বলতে আমরা যা বুঝি, আর এটা হলো রিশিডিউল বা রিস্কেডিউল যদি আমেরিকান স্টাইলে বলতে চান। তার মানে কি, আপনি যেহেতু দুইটা পার্টে ভাগ করেছেন, পার্টের আগে আপনাকে কমা দিতে হবে। Although it rained, the program was successful. যদিও বৃষ্টি হয়েছিল তারপরে প্রোগ্রামটা সফল হয়েছিল, সাকসেসফুল হয়েছিল। So, although it rained, এটা আলাদা একটা পার্ট, কিন্তু একটার সাথে এটা আরেকটা সম্পর্ক আছে। The program was successful, তার মানে আমি কমা দিব। সো এই কারণে পাংচুয়েশনের যে বিষয়গুলো আছে, আইদার ইটস দ্য কমা, সেমিকলন, ফুল স্টপ, ওকে, ব্র্যাকেট, so we have to definitely make sure the best use of the proper pronunciation. Okay, রুল 8 যদি আমরা দেখি, এখানে কথা বলা হয়েছে ট্রানজিশনাল যে সিগন্যালস যেগুলো আছে। সহজ কথায় ট্রানজিশনাল গুলো কি, বা ট্রানজিশন ওয়ার্ডস আসলে কোনগুলো? মূল কথা যেগুলোকে আমাদের কাছে মনে হয় কানেক্টর। আপনারা একটু খেয়াল করেন, যখন আমরা পাবলিক স্পিকিং পড়েছি, ওই যে হাউএভার, মোরওভার, অন দি আদার হ্যান্ড, অন দি ওয়ান হ্যান্ড, এগুলো আসলে কানেক্টর, একটা ক্যারেক্টার সাথে আমরা কানেক্ট করা শিখেছি না? সো এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো মাঝে যদি আমরা দিয়ে দেই, তখন আমাদের রাইটিংটা আরেকটা বেগ পায়, আরেকটু মাত্রা পায়। এক্সাম্পল দেখেন, education is important, however, poverty prevents many from attending school. এখানে কিন্তু দুই ধরনের বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষা কেমন গুরুত্বপূর্ণ সেটাও জরুরি। আবার অনেকেই যে পভার্টির কারণে, দারিদ্রতার কারণে এই স্কুলে জয়েন করতে পারছে না, সেটাও আমরা দেখি। তার মানে কি, একটার সাথে আরেকটা কন্ট্রাডিক্টরি সম্পর্ক। সো যখন পাবলিক স্পিকিং এর ওখানে আমরা দেখেছেন, তখন আমরা দেখেছিলাম না যে কন্ট্রাস্টিং ওয়ার্ডস, কন্ট্রাস্টিং সেন্টেন্সেস। তো যখন এটা বিপরীত্য ক্রিয়েট করে, বিপরীতমুখী অবস্থানে ওইটাতে থাকে, তখন সেটা থেকে আমরা হাউএভার বলতে পারি, যে যাই হোক,
Okay. The new policy is fair. Moreover, it benefits low income families. Okay. এটা আসলে ঠিক আছে। কেন? অধিকন্তু আপনি আরো এখানে কি অ্যাড করতে চাচ্ছেন? যারা লোয়ার ইনকাম গ্রুপ যারা আছে, যে ফ্যামিলিগুলো এখানে বিলং করে, এটা তাদের জন্য অনেক বেশি বেনিফিশিয়াল হবে। ওকে, তার মানে কি এটা ন্যায্য, এটা ফেয়ার, এটা ঠিক। Many argue for technology. On the other hand, some prefer traditional methods. ওই যে আইএলটিএস এর রাইটিং পার্ট 2 আপনার অপিনিয়ন দিতে হবে। সো এই জায়গাগুলোতে যে ভাই অনেকে টেকনোলজিকে প্রেফার করে, কিন্তু এখানে অনেকে আবার ট্রেডিশনাল যে মেথডটা সেটাতেই তারা আসলে দে ফিল কমফোর্টেবল হিয়ার। সো এই যে যখন বিপরীতমুখী অবস্থানে আসে, কেউ টেকনোলজিতে যেতে চাচ্ছে, কেউ আসলে ট্রেডিশনাল মেথডেই থাকতে চায়। সো নাও ক্যান ইউ ইজিলি ইউজ দ্য ওয়ার্ড or the transition word, and that is on the other hand. Okay, in contrary, okay, in contrast, on the other hand কে আপনি এভাবে আসলে রিপ্লেস করতে পারেন। আচ্ছা, পরের রুলটা যদি আমরা দেখি সেটা হলো কনসিস্টেন্ট। এটা আসলে when you have to maintain consistency and point of view also, তখন সেখানে যেটা করতে হয় সেটা হলো আপনার যে পার্সন যেগুলো আছে, ওটা কি ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন নাকি থার্ড পার্সন, এইটা প্রপারলি কনসিস্টেন্ট ওয়েতে যাচ্ছে কিনা এটা আপনাকে খেয়াল করতে হবে। যেমন দেখেন এখানে তিনটা এক্সাম্পলের মধ্যে প্রথম দুইটা ঠিক, পরেরটা ভুল। কেন ভুল? আমরা ওয়ার্ডগুলো পড়ি, সেন্টেন্সটা দেখি। দ্য বিলিভ সরি আই বিলিভ সাইক্লিং ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট বিকজ আই প্র্যাকটিস ইট এভরিডে। ওকে, ওর কাছে মনে হচ্ছে যে সাইক্লিং করাটা খুবই ভালো। সরি, রিসাইক্লিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। সরি, রিসাইক্লিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমরা যখন আসলে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট যখন আমরা শিখি, তিনটা আর নিয়ে কিন্তু কাজ করতে, যদিও এখানে নতুন আর একটা আর চলে আসছে। তো নর্মালি যে তিনটা আর এর সাথে আমরা পরিচিত, বলতে 3 আরস: রিডিউস, রিসাইকেল, রিইউজ, বা রিডিউসিং, রিসাইক্লিং, রিইউজিং। সো এই যে টার্ম আপনি রিসাইকেল করেন, তা আই বিলিভ রিসাইক্লিং ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ আই প্র্যাকটিস ইট এভরিডে। তার কাছে এটা মনে হচ্ছে, এখানেও আই পরেও আই, একটা কনসিস্টেন্সি আছে। পরেরটাই দেখেন, পিপল বিলিভ রিসাইক্লিং ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ দে বেনিফিট ফ্রম ইট। ওকে, তারা এখান থেকে সুবিধা পাচ্ছে। তার মানে এখানে পিপল, অনেক মানুষকে আমি আসলে বুঝাচ্ছি, জনগণকে বুঝাচ্ছি, আমি সহজেই রিপ্লেস করেছি দে দ্বারা। থার্ড ওয়ানটা দেখেন তো, আই বিলিভ রিসাইক্লিং ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইউ শুড ডু ইট। এটা একটু কনফ্লিক্টিং হয়ে গেল না? আপনার কাছে মনে হচ্ছে রিসাইক্লিং ইম্পর্টেন্ট, আর একজনকে বলতেছেন এটা করার জন্য। অথচ প্রথম সেন্টেন্সটা দেখেন তো, আমি এটা বিশ্বাস করি ইম্পর্টেন্ট এবং আমি এটা প্র্যাকটিস করি। সো এখানে শেষেরটায় আপনি নিজে বিশ্বাস করেন কিন্তু অন্যকে করতে বলছেন, তার মানে এখানে পয়েন্ট অফ ভিউটা সুইচ করে গেল। এই জায়গাটাতে ইট উইল বি রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য রং সেন্টেন্স। ঠিক আছে, লাস্ট রুলটা যদি আমরা দেখি, যে ইউজ এমপ্যাথিক সেন্টেন্স, এটা আমরা খুব সম্ভবত স্পোকেন ইংলিশের সময়ও দেখেছি। মেনশন করে দিতে হয়, দিস ইজ হু, তারপর এইটা এইটা, দিস ইজ এইটা, ইট ইজ ওইটা। ইট ইজ এডুকেশন দ্যাট এম্পাওয়ার্স পিপল টু চেঞ্জ দেয়ার ফিউচার। ইট ওয়াজ ইয়েস্টারডে, এটা হলো সেই গতকালের কথা বলছি। দ্যাট দ্য ডিসিশন ওয়াজ অ্যানাউন্স, যে সময়, যে গতকাল আসলে ডিসিশনটা অ্যানাউন্স করা হয়েছিল। ইট ইজ রহিম হু ডিজার্ভস দ্য ক্রেডিট, মানে এই সেই ছেলেটা, এই সেই রহিম যে আসলে তারই আসলে সেই কি প্রশংসার দাবিদার, সেই আসলে ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্য। সো এগুলো অনেকটাই স্পোকেনের সাথে মিলবে, তারপরেও যেগুলোতে পার্থক্য সেগুলোই আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনাদের কাজ হলো স্পোকেন ধরে ধরে যেমন স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস করা, এখন যেহেতু আমরা রাইটিং এ চলে আসছি, রেগুলার অ্যাটলিস্ট 2 পেজ করে লেখার ট্রাই করা, অ্যাটলিস্ট 1 পেজ করে লেখার ট্রাই করা। আপনি কি লিখছেন জরুরি না, কিন্তু রেগুলার কোনো না কোনো টপিক ধরে আপনি লিখতে থাকেন। ওকে, দেন এখন যদি আমরা আজকের জিআরই ওয়ার্ডগুলো দেখি, প্যারাগন, আদর্শ, এইটা দিয়ে আপনি হিউজ এক্সাম্পল ক্রিয়েট করতে পারেন। দিস ম্যান ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য প্যারাগন টু আওয়ার সোসাইটি। ওকে, প্যারিয়া, এটা হলো বহিষ্কৃত, সে আসলে কেমন, আউটকাস্ট। এখন এই যে গতকালের ডাকসু ইলেকশনটা দেখেছেন, কে ওখানে বহিষ্কৃত, কে বহিষ্কৃত না, অথবা এই ধরনের যে কোনো বিষয়ে আমরা এটা সহজে ইউজ করতে পারি। পসিটি, অভাব। এখন ধরেন মানে বারবার আমরা যেটা বলি যে এই সেন্টেন্স গুলো পড়েন এবং আপনি সবসময় এই মানে ইন্টেনশনে থাকেন যে এই ওয়ার্ডটা আমি আসলে কোথায় ইউজ করব। সো আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সের পার্সপেক্টিভ, এখানে অনেকেই আছেন সোশ্যাল সায়েন্স অথবা কমন যে কোনো টপিক নিয়ে লিখতে গেলেই আমরা কমন জিনিস দেখি, বাংলাদেশের রিসোর্স খুব কম, আমাদের সম্পদের খুব ঘাটতি, খুব অভাব।
তো ওই যে যখন আমরা কথা বলি স্ক্যারসিটি নিয়ে, সেটাই তো আসলে পসিটি, যে আওয়ার ডিমান্ডস আর আনলিমিটেড বাট আওয়ার উই হ্যাভ সিন দ্য পসিটি অফ আওয়ার রিসোর্সেস। আমাদের অনেক চাহিদা, কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের সম্পদের কত অভাব। তো পসিটি দিয়ে অনেক সেন্টেন্স আপনি মেক করতে পারবেন। তারপর আছে পিজোরেটিভ, এটা হলো নিন্দাত্মক। ওকে, ডিসপ্যারেজিংও আপনি বলতে পারেন। ওকে, নিন্দাত্মক, দ্য ওয়ে ইউ ওয়ার্ক ইটস টোটালি পিজোরেটিভ। ওকে, how he or she lead the state is totally pejorative. So we are really very, মানে you are too much ungrateful for your pejorative activities. তারপর পারফিডিয়াস, এটা বিশ্বাসঘাতক। এটা আমরা ট্রিচারাসও আমরা বলতে পারি, দিস ম্যান ইজ রিয়েলি ভেরি ট্রিচারাস হুইচ ইজ প্রুভড বাই হিজ অ্যাক্টিভিটিস, ওয়ার্ক, সায়েন্স। ওকে, সো এই ছিল আমাদের মোটামুটি জিআরই ওয়ার্ডগুলো। আপনাদের কাজ হলো এগুলো ধরে ধরে প্রত্যেকটা ধরে ধরে সেন্টেন্স মেক করা। আচ্ছা, কিউ কার্ডে যারা আইএলস এর আছেন অথবা আইএলস এর নাই, আপনাদের জন্য একই কথা। এখানে আপনারা টপিকটা দেখবেন, মনে করবেন এটাই আপনাদের কাছে দিয়ে দেয় একটা টপিক। কি বলা হয়েছে? ডিসক্রাইব সামওয়ান ইউ নো হু হ্যাজ রিসেন্টলি মুভড টু আ নিউ প্লেস। এমন একজন ব্যক্তিকে আপনি একটু আসলে এক্সপ্লেইন করেন যে আসলে একটা নতুন জায়গায় গিয়েছে। আসলে এগুলোর এই কারণে জরুরি যে এটার মাধ্যমে আপনি আসলে শিখবেন নতুন জায়গায় গিয়ে কিভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হয়, কিভাবে সবার সাথে মিশতে হয়, কিভাবে চেঞ্জকে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হয়। ওকে, সো এখানে কি বলতে হবে আপনাকে? হু, হি অর শি, সে আসলে কে। হোয়াট দ্য নিউ প্লেস ইজ লাইক, নতুন যে জায়গায় গিয়েছে সেই জায়গাটা আসলে কেমন। হোয়াই হি অর শি মুভ টু এ নিউ প্লেস, সে নতুন জায়গায় কেন গিয়েছে। অ্যান্ড এক্সপ্লেইন whether his or her move has a positive impact on you. ওকে, এটা আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আপনার উপর ফেলবে? সুতরাং একটা অংশকে কিন্তু কয়েকটা অংশে এখানে ক্লাসিফাই করা হয়েছে। ওকে, সো এইটা আপনি মেনশন করেন, সে আসলে কে, সে আমার ভাই। ওকে, হি ইজ মাই ব্রাদার, সে নতুন জায়গায় গিয়েছে, এটা আসলে পতেঙ্গা চট্টগ্রাম। ওকে ফাইন, কেন সে ওখানে গিয়েছে? মেবি হিজ পোস্টিং অথবা হিজ কোম্পানি ট্রান্সফার্ড হিম টু দিস অ্যারাইনা। কিভাবে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলেছে, তারপর আপনি ইচ্ছা মতো ব্যাখ্যা করেন যে আমার ভাইও খুব ইন্ট্রোভার্ট ছিল, বাট ডেফিনেটলি he knew that he had to go there and he went and finally he's totally settled down there and he take the changing option very positively. সো এখানে অ্যাডাপ্টেশন কেন জরুরি, চেঞ্জ করলে নতুন পরিবেশে আমরা কেমন কি আসলে শিখতে পারি, তারপর ইন্ট্রোভার্ট মানুষও যে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মিশতে পারে সময়ের প্রয়োজনে, এই বিষয়গুলো আপনি শিখছেন। চেঞ্জকে কেমনে অ্যাডজাস্ট করতে হয় সেটা শিখছেন। এইরকম কয়েকটা বিষয় দিয়ে আপনি টোটালি এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করবেন। ওকে, টপিকটা দেয়াই থাকলো, ইচ্ছা মতো আপনি আপনার মতো সেন্টেন্স মেক করেন, করে এখানে কোন ব্যক্তি গিয়েছে, নতুন জায়গাটা আসলে দেখতে কেমন। এবং এটার উপায় হইল একদম আননোন কোনো ওয়ার্ড এই কারণে না দেয়া, যেমন ধরেন আমরা বলেছি পতেঙ্গা চট্টগ্রাম, আমরা বলবো যে কক্সবাজার, আমরা বলবো যে আসলে খুলনা, কারণ যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা অলরেডি কিছু না কিছু বলতে পারবো যে এই প্লেসটা আসলে কেমন, ওদের এনভায়রনমেন্ট কেমন, ওখানে সি বিচ আছে, ওটা কি হিল ট্র্যাক এরিয়া, ওটা কি ভেরি সেরেনিটি ওখানে আছে, খুব পিসফুল একটা ওয়েদার ওখানে আছে কিনা, সেই এনভায়রনমেন্টের কথাই বলবো, সেই জায়গার কথাই বলবো, যেটা আমাদের জন্য আসলে ব্যাখ্যা করা সহজ। বুঝতে পেরেছেন? সে কেন সেখানে গিয়েছে খুব সহজে আপনি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেন। তারপর পজিটিভ ইম্প্যাক্ট কিভাবে ফেললো। সো যে কোনো বিষয়ের পজিটিভ ইম্প্যাক্ট কিভাবে আসতে পারে। তো ওই যে নতুন জায়গায় যাওয়া মানে চেঞ্জকে অ্যাডাপ্ট করা, সাহসী হতে শেখা, নতুন চ্যালেঞ্জকে সাদরে গ্রহণ করা, নতুন লার্নিং অ্যাটিটিউড সবসময় ধরে রাখা। ওকে, উই হ্যাভ টু বি দ্য লাইফ টাইম লার্নার। সো এইরকম পজিটিভ যত ধরনের কথাবার্তা আছে সেগুলো বলে আপনি বুঝান, অ্যান্ড দিস ওয়ে হি অর শি ডেফিনেটলি বিয়ার দ্য ভেরি পজিটিভ ইম্প্যাক্ট টু মি। ওকে, এখন যদি আমরা ভোকাবুলারি দেখি, নর্মালি লেকচার 16 আজকে আমাদের আছে হলো পি, পিভটাল, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সো ওই যে বারবার বারবার আমরা খালি ইম্পর্টেন্ট লিখি, সেখানে তো একটা চলে আসছে পিভটাল। ওকে, যে দিস স্টেটমেন্ট অথবা দিস আর্টিকেল ইজ রিয়েলি ভেরি পিভটাল ফর এনশিওরিং পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি ইন আওয়ার ইন্টারনাল স্টেট। প্লেসিড, শান্ত, পালপেবল, স্পর্শযোগ্য, প্যারাডক্স, ওই যে অ্যান্ড ইন দ্যাট পিরিয়ড উই হ্যাভ সিন দ্য প্যারাডক্স, যেখানে এসে সর্বপ্রথম আমরা যে বিপরীত্য যেটা বা বৈপরীত্য সেটা আমরা দেখেছি। ইটস আ প্যারাডক্স, দ্য প্যারাডক্স পাজলড এভরিওয়ান,
The statement contains a logical paradox, and at the end of the movie we have seen the paradox. বলি না আমরা paradox climax. ওকে, তারপর প্যারাগন আদর্শ, এটা আমরা দেখেছি। প্যারালাইজ, পসিটি, ওকে, পেডান্টিক, অতিরিক্ত বিস্তারিত আলোচনা করা। So to some extent we cannot make sure the full answer in our exam just because of we write down some questions in a very pedantic way. পরীক্ষার হলে আমরা অনেক প্রশ্নেরই ফুল অ্যান্সার করতে পারি না। কেন? কিছু কিছু প্রশ্ন আমরা অতিরিক্ত বিস্তারিত আলাদা করে লিখতে যাই, আলোচনা করতে যাই। The speaker took a very long time just because of his pedantic speech. বক্তাটা অনেক সময় নিয়েছিল। কেন? সে আসলে অতিরিক্ত বিস্তারিত আলোচনা করতে গেছে সবকিছু। He is pedantic about grammar. The professor was pedantic in lectures. Pedantic arguments can bore the audience. যে আপনি যখন অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিতে যাবেন, ডিপ থেকে ডিপার, ডিপেস্ট, আপনি you are digging down more and more. So to some extent it bears the negative impact and the audience they will feel bored. Okay. So এইভাবে ভোকাবুলারি গুলো আপনারা দেখবেন। দেন এই তো 50টা দেয়া আছে। আজকে আমরা যেটা পাবলিক স্পিকিং টপিক রাখার চেষ্টা করেছি, যেহেতু গতকাল ডাকসু ছিল, আমরা চেষ্টা করেছি এই রিলেটেড একটা রিসেন্ট টপিকই রাখার জন্য। আমাদের আজকের টপিক হলো স্টুডেন্ট পলিটিক্স। কতটা ভালো, কতটা খারাপ, ওকে, হাউ শুড দে প্লে দেয়ার রোল, ইজ ইট দ্য অপরচুনিটি ফর দ্য স্টেট টু গেট দ্য নিউ লিডার্স অর ইট উইল বি দ্য ইজ ইট দ্য থ্রেট অর নট। ওকে, আমরা আসলে এগুলো দেখার চেষ্টা করব, কতটুকু লাগবে কতটুকু লাগবে না, স্টুডেন্ট পলিটিক্স কেমন দরকার আছে সেটাই আমরা দেখব। ওকে, বলছে student politics has been an integral part of our universities and colleges for decades. ওকে, যে গত কয়েক দশক ধরে আমরা দেখেছি ইউনিভার্সিটি এবং কলেজগুলোতে এটা একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট, মানে অপরিহার্য একটা অংশ হয়ে গিয়েছে যে স্টুডেন্ট পলিটিক্স এখানে থাকবেই। আবার while student politics can empower youth, it also brings certain challenges that we must address. ওকে, এরা তো আসলে সেই ধারালো চাকুর মতো হয়ে যাবে, অতি গতির হেলিকপ্টারের মতো হয়ে যাবে, যেটা আমাকে খুব দ্রুত it can reach the destination. At the same time, if it happens or occurs in an accident, the destruction will be huge. Okay, দুইটাই আমরা এখানে বলার চেষ্টা করব। সো শুরুতে আমরা মেইন বডিতে যখন বলবো, কিছু একটা বলে ডেফিনেটলি উই হ্যাভ টু আটার সামথিং এক্সট্রাঅর্ডিনারি ইউনিক which will be regarded as the লাইক ফানেল। আমরা বলেছি ফানেল কি, যে এমন কোনো ইনফরমেশন দেয়, এমন ভাবে শুরু করা যাতে সবাই একটু নড়ে চলে বসে। ওকে, এটা এরকমও হতে পারে যে ডু ইউ নো 86% স্টুডেন্টস ইন আওয়ার ইউনিভার্সিটিস আর হাইলি কানেক্টেড টু পলিটিক্স। আমি জানি না এটা কত পার্সেন্ট, কিন্তু এইভাবে যদি আমরা কোনো সংখ্যা দিতে পারি, আমরা যদি ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করি, নিউজ পেপারগুলো যদি আমরা পড়ি, আমরা এগুলো পেয়ে যাওয়ার কথা। তো সেই ধরনের কোনো নিউজ দিয়ে আপনি আসলে শুরু করতে পারেন, শকিং নিউজ, অথবা খুব ভালো যদি নিউজ হয় সেটাও হইতে পারে। ওকে, যে ভালো ভালো লিডাররা দে বিলং ফ্রম দ্য স্টুডেন্ট পলিটিক্স। ডাকসু থেকে অনেক ভালো হিস্ট্রি আছে, আবার অনেক নেগেটিভ ওয়ার্ডও আমরা বিভিন্ন দিক থেকে শুনি। এইভাবে আপনি শুরু করতে পারেন। তারপর আপনি বুঝাবেন স্টুডেন্ট পলিটিক্স কি, যেখানে স্টুডেন্টস দোজ হুইচ ওয়ান উইল বি এনগেজড ইন পলিটিক্স, এটা তাদের ক্যাম্পেইন হইতে পারে, অ্যাক্টিভিটিস হইতে পারে, ডিবেটস হইতে পারে। এটার মাধ্যমে দ্য স্টুডেন্টস গেট দ্য অপরচুনিটি টু রেইজ দেয়ার ভয়েস। They can organize the movements and engage in decision making processes where they shouldn't be in that process as the normal student. আপনি সিনেটে সবাই যে কেউ চাইলে সিনেটে ঢুকতে পারবে না। Okay, but when you'll be regarded as the leader, as the student leader, as the activist, as the movement organizer, then maybe you'll get the chance. Okay, সুবিধা আছে আছে। In this period, this one is definitely uses as the learning period. So you want to be the leader, so it's the greatest platform. So if we want to develop our leadership skill, so student life is the best option also. Okay, ক্লাসমেটদেরকে লিড করেন, একটা ইউনিভার্সিটিকে লিড করেন, একটা দেশকে লিড করেন, একটা মহাদেশকে লিড করেন, সারা পৃথিবীকে লিড করেন। সো ইট কুড বি দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট ভেরি ওয়েল। সো লিডারশিপ ডেভেলপমেন্টের জন্য এটা লাগে। দ্বিতীয় কথা, পলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস। লাস্ট রিজিমেও যেটা ছিল যে ওই যে সবাই ওই যে ব্রেন ড্রেইন নাকি হচ্ছে, আসলেই হচ্ছে, দেশের বাইরে সবাই চলে যাচ্ছে। কেন? এই দেশ নোংরা, এই দেশের রাজনীতি নোংরা, এইটার সমস্যা, ওইটার সমস্যা। ইটস ট্রু। অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও তো সত্য যে আপনি যখন আসলে এখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন,
তার মানে কি, যারা আসলে দুর্নীতি করছে, যারা আসলে বাজে অ্যাক্টিভিটি করছে, তাদের জন্য তো আপনি প্ল্যাটফর্মটা ওপেন করে দিয়ে চলে গেলেন, কারণ আপনি সৎ, আপনি নোংরামের মধ্যে থাকতে চান না। সো ডেফিনেটলি উই হ্যাভ টু বিকাম পলিটিক্যালি অ্যাওয়্যার। অনেকে আমরা বলতাম না যে ভাই রাজনীতি নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, এই নোংরা জিনিস এগুলোর মধ্যেই আমি নাই। সো আমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেই, ইফ ইউ ডোন্ট মেক শিওর আওয়ার অ্যাওয়ারনেস ইন দ্য পার্সপেক্টিভ অফ পলিটিক্স, এটা তো আরো বেশি থ্রেট হবে, নট অনলি ইন বাংলাদেশ বাট অলসো ফ্রম দ্য আদার স্টেটস অলসো, because the people of this country, the students of this country, they are not politically aware. So student politics can highly help there. Then representation, ওই যে বললাম, আপনি তো সহজেই you won't get the chance to join in Senate or in the parliament or in some arena which is highly constructed for the upper bodies. আপনি চাইলে ভিসির সাথে দেখা করতে পারবেন না, চাইলে আপনার একটা ইনস্টিটিউশনের হেডের সাথে কথা বলতে পারবেন, চাইলে একটা মন্ত্রণালয়ে চলে যেতে পারবেন, অনেক প্রসেস আছে। বাট ওয়েন ইউ আর দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ, তখন আপনার কাছে একটা চান্স আছে। অ্যান্ড ইফ ইউ গেট দ্য চান্স, সো ইট উইল ক্রিয়েট সো মেনি অপরচুনিটিস টু টক, টু ডু সামথিং ভেরি প্রোডাক্টিভ ফর দ্য স্টুডেন্টস। সো আপনি যদি স্টুডেন্টদের জন্য ভালো কিছু করতে চান, সো ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর ইউ আর দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ। এটা তাদের ওই যে বলছে, রিপ্রেজেন্ট দেয়ার পিয়ার্স কনসার্ন টু অথরিটিস। You have to talk to your vice chancellor, pro vice chancellor, the proctors, the commissioners, the assistant. Okay, so make sure your representation. Social engagement, এই যে ডাকসুতে আমরা দেখেছি সবার কাছে কাছে তারা যাচ্ছে, কথা বলছে, এই যে পার্টিসিপেশন, ডেফিনেটলি উই বিলং টু এ সোসাইটি ওয়ার এভরিওয়ান শুড বি এনগেজড উইথ সো মেনি পিপলস। ওকে, সো এইটা স্টুডেন্ট পলিটিক্স যখন থাকবে, ভোট চাওয়ার জন্য হলেও, সবার সাথে কথা বলার জন্য হলেও, পরিচিত হওয়ার জন্য হলেও আপনি আসলে এনগেজড হবেন। পজিটিভ সাইড আছে, নেগেটিভ সাইড আছে, হ্যাঁ হিউজ। কেন? ডিসরাপশন অন এডুকেশন। আনফর্চুনেটলি এটাই সত্য যে ছাত্র নেতাদের আমরা আসলে দেখি, তারা আপনার আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র, স্টিল তারা স্টুডেন্ট। ওকে, সারা জীবনের জন্য স্টুডেন্ট থাকতে চাই মনে হয়। So এই যে একটা বিষয়, কারণ when you are highly engaged on politics, normally you are spending huge amount of time in politics. That's why to some extent আপনি ফেইল করছেন, আপনি রিটেক খাচ্ছেন, আপনার আরো সমস্যা হচ্ছে। আরেকটা নেগেটিভ বিষয় হইলো, মেবি ইউ আর এ গুড স্টুডেন্ট, অনেক ভালো স্টুডেন্ট আছেন পলিটিক্সে, কিন্তু তারপরেও তাদের শিক্ষা জীবন শেষ করতে সময় লাগে এই কারণে যে আপনি একটা পার্টিতে বিলং করেন, অন্য পার্টি এসে আপনাকে পরীক্ষায় দিতে দিচ্ছে না, অথবা আপনার উপর অনেকভাবে হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে, আপনাকে জেলে যাইতে হচ্ছে, এটা করতে হচ্ছে, ওটা করতে হচ্ছে। সো ডেফিনেটলি ইট ক্রিয়েটস দ্য ডিসরাপশন অন এডুকেশন। সো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ইউর ফার্স্ট ওয়ার্ক অর ডিউটি ইজ টু স্টাডি প্রপারলি, to join the exam properly. But after joining politics, অনেক সময় disruption create হয়। দ্বিতীয়ত, violence and conflicts হয় huge. Several groups are existing in so many universities, colleges, or even the high schools also. So এই যে continuous clash হচ্ছে, continuously মারামারি হচ্ছে, violence হচ্ছে, conflicts হচ্ছে, so it will bear the very negative impact. Exploitation, you are supposed to be the representative, right? You will talk to your peers concerned, to your students concerned, to your friends concerned, but after becoming the representative, আপনি আসলে শোষক হয়ে যাচ্ছেন, আপনি ইচ্ছা মতো পার্সোনাল গেইন আপনি করছেন, আপনি কারাপ্টেড হয়ে যাচ্ছেন, ইউ আর মিসলিডিং, ইউ আর মিসইউজিং ইউর পাওয়ার, ইউর রোল, ইউর রেসপন্সিবিলিটিস। সো যাদের শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য আপনি যাদের প্রতিনিধি হয়েছেন, আফটার বিকামিং দ্য লিডার, আপনি আসলে সেখানে এক্সপ্লয়েটেটর হয়ে যাচ্ছেন, আপনি এক্সপ্লয়েট করছেন, এটাও একটা সমস্যা। পাশাপাশি নেগলেক্ট অফ একাডেমিক রেসপন্সিবিলিটিস। ওকে, যখন আপনি আসলে লিডার হবেন, গতকাল ডাকসুতে আমরা অনেক কিছুই দেখেছি, কোনটা ছাত্রসুলভ আচরণ, কোনটা ছাত্রসুলভ আচরণ না। সো হোয়েন লার্নিং অ্যাটিটিউড গেট লেস ইম্পর্টেন্স অর প্রায়োরিটাইজ অর প্রায়োরিটি কম্পেয়ারিং টু পলিটিক্স, দেন ডেফিনেটলি ইটস নেগেটিভ। ওকে, তার মানে এগুলো আমাদের নেগেটিভ সাইডও এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কি করতে পারি পুরো প্রসেসটা যাতে আসলে ইফেক্টিভ হয়, সেটা হলো পিসফুল অ্যান্ড কনস্ট্রাকটিভ ডিবেটস ইনস্টেড অফ ভায়োলেন্স। ওকে, দেশের বাইরে কিন্তু এই ধরনের বিভিন্ন ফোরামস আছে, ডিরেক্টলি এইভাবে পলিটিক্স প্র্যাকটিস করার সুযোগ খুব কম যতটা আমরা জানি, কিন্তু ওখানে বিভিন্ন ইউনিয়ন আছে। ওকে, আপনারা অক্সফোর্ডের বিভিন্ন দেখবেন, ডিবেট হচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ে কথা হচ্ছে। সো ডেফিনেটলি একটা টেবিল থাকবে, একটা কথা বলার একটা স্ট্যান্ড থাকবে, আপনার একটা টপিক থাকবে, আপনি সেটা নিয়ে কথা বলেন। অ্যান্ড নাও ইউ ক্যান জয়েন দ্য কনস্ট্রাকটিভ ডিবেট, মারামারি না, কথা দিয়ে যুদ্ধ করেন, এর মধ্যে যাতে অন্য কিছু না চলে আসে।
ব্যালান্স একাডেমিক রেসপন্সিবিলিটিস উইথ পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন, কোনোটাই একটা ধরতে গিয়ে যাতে আরেকটা না হারিয়ে যায়। ওকে, এইটা আপনারা যারা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের সাথেও আছেন, এইটা হলো কিন্তু ব্যালান্স করতে পারাটা খুব জরুরি। স্টুডেন্ট লাইফে এসে আমরা অনেক কাজকর্মের মধ্যে এনগেজড হয়ে যাই। যেমন অনেকে আমরা টিউশন করি, অনেকে আমরা বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের দিকে যাই। সিনিয়ররা সবসময় যে পরামর্শ দিয়েছে যে ভাই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস হলো তোমার লাইফে 0। ওকে? আর একাডেমিক পার্টটা হলো তোমার লাইফে 1। তুমি যদি একাডেমিক্যালি ভালো করছো, এট দ্য সেম টাইম ইউ আর আ ভেরি গুড ডিবেটার, ওকে? তোমার ১ হয়ে যাবে ১০, একটা শূন্য ওখানে যোগ হয়ে যাবে। তুমি কি মডেল ইউনাইটেড নেশনসে খুব ভালোভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারছো? নিজের দলকে প্রেজেন্ট করতে পারছো? নিজের দেশকে প্রেজেন্ট করতে পারছো? তুমি কি ভালো মানার? তুমি কি ভালো ডিপ্লোমেট? তাহলে আরেকটা শূন্য। ১ থেকে ১০, ১০ থেকে হয়ে গেলে ১০০। তুমি কি আরো একটা ক্লাব করছো? কোনো ভলান্টারি ব্লাড ডোনেটিং অর্গানাইজেশনে তুমি কাজ করছো? আরেকটা কোনো প্রতিষ্ঠানে তুমি কাজ করছো? সমাজের জন্য এই সোসাইটির জন্য তুমি এই কাজ করছো? ওকে, আরেকটা শূন্য। ১ থেকে ১০, ১০ থেকে ১০০, ১০০ থেকে ১০০০। So sometimes we engage ourselves with so many organizations, so many clubs, আমাদের লাইফে প্রচুর শূন্য হয়ে যায়, কিন্তু সামনের একটা অনেক সময় থাকে না। সো ১০, ১০০, ১০০০, ১০,০০০ এভরিথিং ইজ ফাইন, বাট উইদাউট দ্য ওয়ান হুইচ শুড বি স্টার্টেড উইথ ইউর একাডেমিক এক্সেলেন্সি, এই এক যদি সামনে না থাকে তাহলে কিন্তু পরের সবগুলো শূন্য এখানে আসলে মূল্যহীন। সেই কারণে আপনি পলিটিক্সে জয়েন করেন, আপনি আপনার ভয়েস রেইজ করেন, আপনি ডেফিনেটলি ইউ বিকাম দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ ফর ইউর পিয়ার গ্রুপ, এভরিথিং ইজ ফাইন, বাট ডোন্ট নেগলেক্ট ইউর academic responsibilities. Okay. Third one, encourage awareness of ethics and social responsibility. Ethical people, most of the cases, they don't distracted. They know what is right, what's wrong, and what should I do right now. So it's his or her responsibility to maintain the social responsibility and the ethics also. He knows which one should be done and which shouldn't. Okay. Last one, provide proper guidance and mentoring by university authorities. একটা প্রশাসন যদি শক্ত হয়, প্রশাসন যদি ভালো হয়, and if they can manage very well, they can monitor very well, they can evaluate, they can lead very well, so there will be so much less amount of option to become distracted or to be involved in chaos, violence or conflicts. ওকে, সুতরাং আপনার আমার রোল আছে, প্রশাসনের রোল আছে, এখানে সরকারের রোল আছে। সো আমাদের পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করি স্টুডেন্ট পলিটিক্স কতটা ভালো, অ্যান্ড ইন দ্য পার্সপেক্টিভ অফ স্পিকিং আমরা আসলে মেক শিওর করবো হাউ ক্যান উই স্টার্ট, হোয়াট ডাজ ইট মিন, হোয়াটস দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ দ্যাট, হোয়াটস দ্য কনস উইচ উইল বি রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, অ্যান্ড হোয়াটস দ্য সলিউশন, হোয়াট ক্যান ইউ ডু রাইট নাও। Should we become free from politics or should we become highly engaged in politics? কোনোটাই না, none. What should we do? We have to create the balance. We have to make the balance. দুইটার মধ্যেই আমাদের ব্যালেন্স করতে হবে, এবং instead of violence we have to choose constructive debate and peaceful coordination meetings or something which will be very much positive for your institution and your state. Okay, then আমরা ending. In conclusion, student politics has both advantages and disadvantages. By encouraging responsible participation and focusing on leadership and awareness, we can make student politics a positive force for change. So প্রত্যেকটা জিনিসের আসলে ডিজায়ার লাগে, বার্নিং ডিজায়ার লাগে, চেঞ্জ করার জন্য একটা উদ্যোগ লাগে। দেয়ার আর সো মেনি গ্রুপস দোজ হু আর অন দ্য ওয়ে টু চেঞ্জ সামথিং, বাট আমাদের যেটা করতে হবে যে সেটা পার্টিসিপেশন অ্যান্ড ফোকাসিং অন লিডারশিপ অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস। আমরা যাতে সচেতন থাকি, হোয়াট উই আর ডুইং রাইট নাও উই নো ইট ভেরি ওয়েল। Therefore, thank you for listening and let us work towards a balanced and constructive student political culture. Balanced, আপনি পড়াশোনা করেন, আপনি রাজনীতি করেন। কনস্ট্রাকটিভ, যেখানে গঠনমূলক কাজ হচ্ছে, এরে মারো, ওরে ধরো, এরে এই করো, সেই করো না। একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছে, সো হাউ ক্যান উই সলভ ইট ভেরি স্মার্টলি, এটার জন্য কনস্ট্রাকটিভ ডিবেট করেন। ওকে, মারামারি না। এখানে ভোকাবুলারি যেগুলো আছে এগুলোর সাথে আপনারা পড়ছে স্টুডেন্ট পলিটিক্স, লিডারশিপ, পলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস, রিপ্রেজেন্টেশন, সোশ্যাল এনগেজমেন্ট, ডিসরাপশন, এটা আমরা বুঝি হস্তক্ষেপ করা, এক্সপ্লয়টেশন, শোষণ, ইথিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি, নৈতিক দায়িত্ব, কনস্ট্রাকটিভ ডিবেট, গঠনমূলক বিতর্ক। ওই যে বললাম কোন একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছে, নাও ইউ হ্যাভ টু স্পিক, ওকে হাউ ক্যান উই মেক শিওর দ্য সলিউশন। দেন হইলো আমাদের স্টার্টিং এন্ডিং কেমন হইতে পারে।
কোন একটা পয়েন্টকে এক্সপ্লেইন করতে চাই সেটা কেমন হইতে পারে, কোন আইডিয়া লিস্ট করতে চাচ্ছি সেটা কেমন হইতে পারে। এতক্ষণ পক্ষে বলেন, এখন আপনাকে নাও ইউ হ্যাভ টু শো সাম পয়েন্টস হুইচ উইল বি রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য নেগেটিভ ওয়ান অর দ্য অপোজিট ওয়ান। তখন কি হবে? ওই যে হাউএভার, অন দ্য আদার হ্যান্ড। সো স্টার্টিং লেটস বিগিন বাই এটা, ইমাজিন আ ক্যাম্পাস হোয়ার দেয়ার ইজ নো মোর পলিটিক্স। ওকে, এটা কেমন? ইমাজিন আ ক্যাম্পাস হুইচ ওয়ান ইজ হাইলি এনগেজড উইথ পলিটিক্স, এটা কেমন? অর ইমাজিন আ ক্যাম্পাস হোয়ার স্টুডেন্ট আর হাইলি এনগেজড ইন academic responsibilities, at the same time they are very much aware about politics। কোন ক্যাম্পাসটা আপনারা চান বলুন তো? সো এইভাবে যদি আপনি আসলে স্টার্ট করতে পারেন, হুইচ ওয়ান ইউ প্রেফার, আই প্রোভাইডেড 3 এক্সাম্পলস হিয়ার। দেন তারপর আপনি বুঝালেন কোনটার কি সুবিধা, দ্যাট মিনস এইটা ওয়ান কি অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্যাট। এক্সাম্পল যদি ক্রিয়েট করতে চান যে ইফ উই ম্যানেজ দ্য ক্যাম্পাস লাইক দ্যাট ওয়ে, so we'll create a huge positive environment which will be very much fruitful for our education, research and our state also. For example, if we see this world, if we see এটা যদি আমরা দেখি, ওইটা যদি আমরা দেখি, in many universities in the world they practice it very balanced way। তাদের এক্সাম্পল আপনি দেন। এই যে ভালো 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 আপনি যে বললেন, তারপরেও তো এটার বিপরীতেও গল্প আছে, যে ভালোটাকেই আপনি আসলে প্রপোজ করলেন, ইন্ট্রোডিউস করলেন, নিয়ে আসলেন, but after commencing or after introducing the politics in a very positive tone, you will see some unexpected issues which will be unethical, which will be very much conflicting, and those are highly leaded to the violence। তখন কি করবেন? নেগেটিভ ইম্প্যাক্টও আছে। সো হাউএভার, যাই হোক, এটার পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আছে, অন দি আদার হ্যান্ড এটা আবার নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে। কি সেগুলো? ফার্স্টলি, they engaged in violence. Secondly, most of the cases they don't maintain their ethical and social responsibility. Finally, they become highly corrupted after getting so much power and responsibility and authority। যেভাবে আপনি শেষ করতে, টু সাম আপ ইন কনক্লুশন অ্যাজ এ ফাইনাল থট, যে হ্যাঁ ভাই এটা ভালো জিনিস, এটার পজিটিভ নেগেটিভ দুইটাই আছে, বাট in this perspective, if we want to do a very perfect thing for our country, for our university, for the institutions, we have to create the balance between them। তো এভাবে দিয়ে আপনি শেষ করে দেন। ওভারঅল স্যাম্পল অ্যান্সারটা কেমন হবে আমরা এখানে আসলে দেখিয়েছি। ওকে, সো এই ছিল আমার দিক থেকে বলার। নাও ইটস দ্য ফ্লোর ফর yours and I am on the way to hear your thoughts regarding student politics। গতকালই ডাকসু হয়েছে, আপনারা অনেক কিছুই দেখেছেন, জেনেছেন। সো সেম টপিকটাই আমরা আজকেও রেখেছি, যাতে ইট উইল বি easier for you to speak on this topic। ওকে, সো আমার মনে হয় যে এখনো যেহেতু আমাদের মিটিং এর সময় আছে, আপনারা বেটার 1-2 মিনিট সময় নিতে পারেন, অথবা সামওয়ান ইউ ক্যান স্টার্ট। আপনার কোনো আইডিয়া শেয়ার করতে পারেন, ওপিনিয়ন দিতে পারেন, অথবা ফর্মালি আপনি আপনার স্পিচটা এখানে এনশিওর করতে পারেন। ওকে, এনিওয়ান? অথবা আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি, এইটা, হ্যাঁ ফয়সাল আপনি কি? ওকে, ফয়সাল, জাহিদ হাসান জিম, ইউ গাইজ রেজড ইউর হ্যান্ড। সো ওকে, আমরা তাদের কথাই শুনি। ইন দ্য মেন টাইম ইউ গাইজ প্লিজ প্রিপেয়ার ইউর সেলফ and we'll go to you also। Okay, so now it's the floor for Jahid Hassan Jim। You will get 2 minutes for your speech। Okay, Thank you so much for giving this floor. Now, this is right now the hot topic is the student politics. In the very beginning, in last day, the Dakshu, Dhaka University student control. Yeah, that's the election. In this election, we can see the student politics and engage in student activities. Like whereas student politics means students are actively participate in the politics that can represent the student oriented work. Sounds like as student demanding, student helpful and student welfare fund and others student oriented decision or student representative. The student elect a representative which represent the whole student for any kinds of decision about student oriented.
First of all, student politics have so much advantage and disadvantage. First of all, I can share with you the student politics advantage. Number one advantage is grow a leadership, and secondly, it engage a social community and it develop the communication skill with a student that can be more easier in their future professional lives. And number three, it's grow our social engagement or social engagement. On the other hand, student politics has some challenge or disadvantages. That's the student politics hampers sometimes our academic studies, and sometimes it's create a violence, and it ensuring the others political parties agenda that can be negative impact of our student. But we how can we improve this situation or disadvantage by how can we more student politics effective? First of all, we can I suggest my perspective that first of all we lead a student more ethically with their positions, and must be any kind of decision must be follow with the rules and regulations of any university college that ensure our uh, peaceful and safety and security, and that ensure a student oriented decision. But we must have follow we cannot ensuring our political party agenda. We must have follow our student agenda, not political parties agenda in my perspective. So that's all. Both student politics have negative and positives impact, but we follow the positive impact, and we can get the positive things of student politics and grow a student politics that can help our professional life or student life and others life. That's all. Thank you so much for listening me. Okay, thank you, Jahida Sanjeev, for sharing your ideas regarding student politics. So, by your speaks, it's totally clear that student politics is regarded as the knife, right? Very sharp knife. Now you have to make sure how you will use that to kill someone or to cut some fruits or something productive. Okay. And you have mentioned one important and significant thing also, and it's like, are you facilitating the agenda of your political party, or are you representing the rights and the demand of the students? Okay, so we should be very careful about these issues. So thanks again, Jahida San. Now it's the floor for Faisal Hossain. Faisal, you'll get also 2 minutes, sharp 2 minutes. Thank you again, Bhaiya, for giving me the platform. And we all know that student politics is a global issue, and also we know that the students is the future holder and they will lead the world. So in my opinion, I strongly believe that students should involved in political issues. uh, as you know that in Bangladeshi perspective, and a few months ago, 1 year ago, we involved in July uprising and lead a new Bangladesh. So that's the power of youth. And student politics sometimes has some pros, sometimes has some cons. But uh, in this world, students are leading in every sector, and they are building a society. They are building new society. They are ameliorate every single sector, and they are discovering new things. So politics is now is right now is a global issue, and we have right now we have to
we had to handle everything globally, and we have to meet global leaders. We have to meet with business partner. Every single sector, we can if we investigate it in deeper, that we can uh, realize one thing, that everything behind that has a political issue. If you want to do business, we had to meet ASEAN, and sometimes European countries, sometimes, and we had to meet with Americans, Middle East. So it's really politics. But student, if there is students, they lead, they can lead the whole world. Means that they can communicate with worldwide. So, and beside this, and students know that what would be the best for them, for their country, for their people. And it's a worldwide thing, as I know. But the students politics main impact is that they can lead a good world, where they can talk, they can raise their voice about anti-corruption. They can raise voice about their against climate change, against against child marriage, against anti-social anti-social works, and lots of things they can do. On the downside, I can suggest that student policy sometimes has different types of cons, like extra political power hamper their studies. They cannot finish their academic year timely, and that's why bad effect on they sometimes face bad effect on their studies. And they by overpowering, they want to fulfill some agenda that is put into them by the opinion party, or they actually take some site that will they will fulfill a agenda. That's the background. That's the insignificant. Sorry, I mean bad negative point of student politics. So, in my opinion, I think if we can balance it, and students, if they conscious about politics, I think it would be helpful for a nation. Okay, thank you, Faisal Hussain, for your outstanding ideas. And as you have learned already, he tried to touch on several arena. Like definitely, student politics has some pros. Okay, they have the strength. So now it's our duty to make it positive, right? He mentioned they can work not only in the core politics, but also they can do some anti-social activities in our university, in our colleges, in our institutions. They can raise their voice because they are collective effort. Though they are doing their work in a team and there are a huge number of students, so definitely it will be mattered. Okay, they can work on child marriage, they can work on huge deforestation, they can raise their voice like that. Okay, they can create to do something very productive to clean the campus for the waste management system, or doing the extraordinary work for the students, for the nation. Okay, they can raise their voice like that. And in that arena he mentioned ameliorate. আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটার মানে কি? ameliorate হলো উন্নয়ন সাধন করা, উন্নতি করা, ইমপ্রুভ করা। এই জায়গাটায় স্টুডেন্টরা definitely they are the biggest option. But he had shown some cons also. Either they are doing the party's agenda, or they are just regarded as the hardware, where the software is highly input by the political parties. So we have to become very much careful about the issues. And if we become careful and responsible about our duties with maintaining the ethical perspective, so definitely student politics will be the positive thing, the blazing for our country. Okay, so thank you.
for sharing your ideas again. So, is there anyone who wants to speak, even for 1 minute, even? Okay, অনেকেই মিসিং আছেন. We are not forcing to you, but in the next class, as you have started today, please make sure your preparation and we'll listen your voice. Okay. ফাইনালি যদি বলতে চাই সেটা হলো আপনাদের প্রেজেন্টেশনের কি অবস্থা. আমরা কিন্তু 13 তারিখ প্রেজেন্টেশন নিব এবং কোন গ্রুপ এখানে স্ট্যামফোর্ডের স্টুডেন্ট আছেন, উই নো ইউ আর হাইলি এনগেজড ইন ইউর মিড টার্ম এক্সাম. সো এইটা আমরা দেখি কনসিডার করা যায় কিনা, কিন্তু বাকি যাদের এক্সাম নাই আমরা কিন্তু তাদের প্রেজেন্টেশন কন্টিনিউ করবো ইনশাল্লাহ. ওকে, আর ইউ গাইজ রেডি? আমরা এখানে কয়েকটা গ্রুপ পেয়েছি. আমি যদি গ্রুপে দেখি এবিসি কয়েকটা করে দিয়েছি, আপনারা আপনাদের মতো করে শুরু করতে পারেন. আপনি যে কোনো একটা টপিক ধরে আপনি আপনার মতো করে গুছিয়ে বলতে পারেন. ইটস ওকে. জাস্ট আমাদের কাজ হলো আপনাদেরকে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেয়া. 5 জনে মিলে কথা বলছেন, ভাইয়া 15 মিনিট ফাইন. ওকে, আপনি 1 মিনিট একজনেই কথা বলতে পারেন, 5 মিনিট ফাইন. ফয়সাল প্লিজ. ভাইয়া এখানে কি আমাদের কি স্লাইড তৈরি করতে হবে? এখানে স্লাইড শেয়ার করে আমাদের উচিত স্ক্রিন উচিত শেয়ার উচিত করে উচিত কারণ আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হলো মানে আমাদের অনেকের অনেক ধরনের মানে লিমিটেশন আছে. ওকে, আপনি হয়তো ভালো কথা বলেন, কিন্তু আমি নিজে অনেক সময় ক্যামেরার সামনে দাঁড়াইতে আনইজি ফিল করি. ওকে, আমরা তো খুব বেশি নিজের ভিডিও করে করে তো অভ্যস্ত না. কিন্তু অনেক পার্সপেক্টিভ এরকম হইতে পারে, অনেক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজে আপনি পরীক্ষা দিবেন, আপনাকে ভাইভা বোর্ড ফেস করতে হবে ইদার ইন ইয়োর ল্যাপটপ. ওকে, সব সময় আপনি হয়তো বা মানে ইন পার্সন আপনাকে ডাকা হবে না. সো এই যে ক্যামেরার সামনে আমি কিভাবে গুছিয়ে কথা বলতে পারবো, আপনারা যখন ইউএন এর বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখবেন, ইউএনডিপিতে একটা কাজ করতে চান, ইউনিসেফে একটা কাজ করতে চান, বলবে আপনার সেলফ ইন্ট্রোডিউসিং একটা ভিডিও দেন তো. সিভি তো হাতে লেখা, ওগুলোর গল্প আলাদা. নিজে গুছিয়ে 2 মিনিট কথা বলে কেন আমরা আপনাকে সিলেক্ট করবো, এই প্রোগ্রামে কেন আপনি একজন যোগ্য ক্যান্ডিডেট, 2 মিনিটে একটু সেলফ ইন্ট্রোডিউসিং ভিডিও আপনি করে পাঠান. সো নর্মালি মেবি ইউ আর আ গুড স্পিকার, বাট ইন ফ্রন্ট অফ ক্যামেরা ইউ আর ফিলিং সো মাচ শাই. সো এই কারণে আমরা চাচ্ছি যে নেক্সট প্রেজেন্টেশনের দিন আমরা প্রেফার করি যে ইভেন আপনার ক্যামেরাটাও ওপেন থাকবে, যে আপনি কতটা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারছেন, আই কন্টাক্ট মেনটেন করতে পারছেন, অর অ্যাটলিস্ট এটাতে যদি সমস্যাও হয় প্লিজ মেক শিওর ইউর স্লাইডস, ক্রিয়েট দ্য স্লাইডস, এবং ক্যামেরায় প্রয়োজনে আসার দরকার নাই. আমি যেভাবে কন্টিনিউ করছি আপনি এইভাবে বলতে পারেন, কিন্তু আপনি আপনার স্লাইড শো করবেন, আপনি সেটা গুছিয়ে গুছিয়ে বলবেন. যদি আপনার কয়েকজন টিমে থাকেন, টিম ধরে ধরে বলবেন, কোনো সমস্যা নাই. কিন্তু এগুলোর সাথে আমাদেরকে অভ্যস্ত হতে হবে. ওকে, অনলাইন পার্সপেক্টিভে আমরা এমন একটা জায়গায় আছি যেখানে আমাদের আসলে স্কিপ করার কোনো ওয়ে নাই. সো এটা আপনারা গ্রুপে লেখালেখি করতে পারেন, নিজেরা নিজেরা প্রিপারেশন নেন. সো এই তো, আমরা আপনাদেরই সময় দিচ্ছি. আজকের লেকচার আমরা এখানেই শেষ করছি, যেহেতু আপনারা আপনাদের ইভালুয়েশন নিয়েছি. সেকেন্ড পার্ট তার মানে থাকছে না, প্রয়োজন হলো না. সো নেক্সট ক্লাসে আমরা কিন্তু আপনাদের প্রেজেন্টেশন নিব. আপনারা মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড হন, অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারিজ রিগার্ডিং প্রেজেন্টেশন প্লিজ টেল or write in the WhatsApp group. Okay, so thank you everyone for joining again. Okay. Hopefully see you again in Saturday at 7:30 p.m. inshallah. Assalamu alaikum.